بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم وأنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علماء کرام، بزرگان، محترم حضرات، ظاہر میں تھوڑا بارش میں نیند کو آنے سے روک دیا، لیکن جتنے لوگ آئے ہیں وہ سونے والے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ علماء کرام کی کثرت ہے، اچھے سننے والے موجود ہیں. اب اس سے بڑا مسئلہ سننے اور سنانے کے لیے ہو نہیں سکتا. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے. اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے مومنین کی خدمت میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے. ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا اتباع کر کے دکھائیں، آپ کی پیروی کر کے دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا کو چاہتا ہے، اسے نبی کی پیروی کرنی ہوگی. جس کا بھی یہ دعویٰ ہوگا کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اسے نبی کا اتباع کرنا ہوگا. الحمدللہ بھی آپ نے اشعار سنے، اشعار سے ہی جو ہے آپ کا ذہن بھی بن گیا اور آپ کی سماعت کا بھی اندازہ ہو گیا. تو ماشاءاللہ میں بغیر تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. ہر آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے. کسی بھی آیت کو اگر نبی کے ذریعے سے امت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا، لوگوں کے لیے بھیجا، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی نے آواز دی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خدا کو، تو میرا اتباع کر کے دکھاؤ. کیونکہ یہ پروردگار عالم نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کر کے دکھاؤ. تم میرے نبی کی پیروی کرو گے، میں خود بخود سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ نعرے صلوات پڑھیں. تم میرے نبی کی سچی پیروی کر کے دکھاؤ، میں خود بخود سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھے چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ زبانی دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی کہ کون خدا سے محبت کرتا ہے اور کون محبت نہیں کرتا. نبی کی پیروی بتائے گی کہ تم اللہ کو چاہتے کہ نبی کا اتباع بتائے گا کہ تم خدا سے محبت کتنی کرتے ہو. دعوی محبت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن سچی محبت ثابت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ کیسے؟ باادب لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، مجھے اس سے زیادہ تمہید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا، چونکہ دعویٰ دیکھیے گا، آگے کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں. مولا نے کہا تم مجھے چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ کو چاہتا ہوں. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو
تو تنور میں جا کے دکھاؤ. محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کو چاہتا ہوں, محبت کرتا ہوں. تو مولا نے کہا اچھی طرح سوچ لو کہ تم مجھے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. کہا مولا میں آپ کو چاہتا ہوں. تو کہا تنور میں جا کے دکھاؤ. اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ میری جان لینے کو تیار ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا ابھی 2 منٹ رک جاؤ, ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون مجھے چاہتا ہے اور میں کسے چاہتا ہوں. شاید میں اپنی بات کہہ نہیں پایا. ابھی 2 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون مجھے چاہتا ہے اور میں کسے چاہتا ہوں. اتنے میں جناب ہارون مکی آئے. مولا نے کہا ہارون کا جی مولا, کا فوراً تنور میں کود جاؤ. اب ہارون نے یہ نہیں پوچھا کہ تنور میں کودنے کے بعد ہوگا کیا. بات سمجھ جائیے گا, میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, یہ لوگ تو سمجھ ہی رہے ہیں, اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں, توجہ کیجیے گا. مولا نے کہا ہارون کا تنور میں کود جاؤ. ہارون فوراً تنور میں کود گئے. میں نے کہا ہارون تم نے کیوں نہیں پوچھا, تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا نہیں, معصوم مزاج کے خوب جانتا ہے کہ معصوم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا. معصوم شناس کے خوب اچھی طرح جانتا ہے. اب جملہ سنیے, جیسے ہی ہارون مکی تنور میں کودے, 2 جملے ہیں تمہید کے, انشاءاللہ گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا. جیسے ہی ہارون مکی تنور میں کودے, یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا, اس کے ذہن میں کیا تھا کہ آج تو محبت کرنے والے کا کام تمام ہو گیا, آج محبت کرنے والا نہیں بچے گا. اس نے اس سے پہلے کہ تنور کا ڈھکن کھولا جاتا, اس نے خود جا کے دیکھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. جیسے ہی تنور کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ ہارون مکی تو پھولوں میں بیٹھے ہیں. توجہ کیجیے گا, پھولوں میں بیٹھے ہیں. مولا نے مخاطب ہو کے اس سے کہا کہ تو مجھے چاہتا ہے, میں اسے چاہتا ہوں. میں دل نہیں لگایا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو مجھے چاہتا ہے, میں اسے چاہتا ہوں. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں دی, ایک مثال اور جلدی سے سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. مولا کائنات نے جناب میثم تمار سے کہا, میثم تمہیں اس کھجور کے درخت پہ پھانسی دی جائے گی. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. یقین جانیے اگر کوئی صرف دعویٰ کرنے والا ہوتا تو آپ کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہیں, وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. لیکن میثم تمار سے کون سا عمل سرزد ہوا؟ جس دن سے یہ سنا کہ مجھے اس کھجور کے درخت پہ پھانسی دی جائے گی, اسی دن سے پانی ڈالنے لگے. کہا میثم میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا خدا مجھے چاہتا ہے میں بتا نہیں سکتا. اس لیے کہ دیکھیے وہ لوگ اور ہیں جو خود سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, لیکن وہ اور ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے, وہ اور ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے. یہ پورا 40 ذہن میں رکھیے گا اور میری گفتگو کو سماعت کیجیے گا, اس لیے کہ ابھی بھی شاید مجلس کا موضوع نہیں ملا. مجلس کا موضوع ہمیں اسے نہیں پہچاننا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. ہمیں اسے پہچاننا ہے جسے خدا چاہتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے. نہیں, میں ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے حوالے کروں تب جا کے بات مکمل ہوگی. دل لگائیے گا, پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت کتنی ہے؟ 140 کروڑ کے نزدیک ہندوستان کی آبادی ہے. اس میں مسلمان کتنے رہتے ہیں؟ مسلمان 20 سے 22% مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. یعنی کتنے ہوئے تقریباً؟ آ جائیے آگے, آ جائیے, آپ پیچھے تو آگے آ جائیے. ایک اور نعرہ سلوات. توجہ دیجیے گا, 20 سے 22% مسلمان رہتے ہیں. یعنی تقریباً مجھے جو لگتا ہے اگر تخمینہ لگایا جائے تو 27-28 کروڑ مسلمان ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. توجہ سے سنیے گا, کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تو پلٹ کے کہے گا میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ خدا سے محبت کرتا ہوں. میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. چاہے وہ مسلمان پنجگانہ نماز پڑھتا ہو, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں. چاہے عید بقرعید میں ہی مسجد جاتا ہو,
نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. میرے عزیزوں, مستقل ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا, 30 روزہ مکمل کرنے والا, اس کا بھی دن رات دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور صحت رکھنے کے بعد بھی ایک روزے کی توفیق نہ پانے والا, توجہ کیجیے گا, دن رات اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جس کے پاس 50 بیگھہ کھیت ہے, اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, اور 50 بیگھہ کھیت رکھنے کے بعد 1 کلو اناج سے کسی غریب کی مدد نہ کرنے والا. یہ میری بات اگر سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس کا بھی دن رات دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جسے پروردگار عالم نے پیسوں سے نوازا ہے, ہر سال حج پہ جا رہا ہے, وہ بھی دن رات دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور پیسہ رکھنے کے بعد بھی جسے آج تک توفیق نہ ہوئی, دیکھیں گفتگو سمجھئے گا, اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جو مستقل سچ بولتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے دن رات کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. جو مستقل جھوٹ بول رہا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. نہیں, اسی جملے پہ بات بننی ہے. جو دوسروں کو حق دے رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. جو دوسروں کا حق لے رہا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو یقین جانیے ہم کیا, پوری دنیا کا مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت نہیں کرتا. یہ 40 ہے, اللہ سے محبت کرنے والوں کو پہچان کے ہوتا. بھائی غور کیجئے گا, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کون خدا کو چاہتا ہے صحیح معنوں میں اور کون اللہ کو نہیں چاہتا. دیکھیں بڑی مضبوط مجلس آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں کیونکہ مضبوط لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں, لہٰذا اس جملے کو اور سن لیجیے گا. اچھا چھوڑیے سب کی بات, میں اپنے اس محترم مجمع کا کم سے کم ذمہ دار ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا آپ ایسے مسلمانوں کی پیروی کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں, ہم ایسے مسلمانوں کے پیچھے کیوں چلیں, کیونکہ اس میں سچے بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, بے نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, روزہ خور بھی ہیں, حج پہ جانے والے بھی ہیں, پیسہ دبا کے رکھنے والے بھی ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا. اب جو میں نقطہ سنانے جا رہا ہوں اس جملے کا اور تمہید مکمل کرنے جا رہا ہوں, دل لگائیے گا, ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں. ہمیں تو اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے بارے میں خدا کہہ دے کہ میں اسے چاہتا ہوں, جس کے بارے میں خدا کہہ دے کہ میں اسے چاہتا ہوں, میں اسے محبت کرتا ہوں. تو اب مجلس کا موضوع کیا ہوا, اسے نہیں ڈھونڈنا جو خدا کو محبت کرے, اسے تلاش کرنا ہے جسے خدا محبت کرے, جسے اللہ محبت کرے. تو اب آئیے اس 50 منٹ کی مجلس میں, جو کہ 10 منٹ مکمل ہو گیا, اس 50 منٹ کی مجلس میں اسے تلاش کیا جائے جسے خدا چاہتا ہے. آج کی مجلس میں سب مل کے اسے ڈھونڈیں جسے خدا محبت کرتا ہے. توجہ نہیں, مطلب آپ نے خوب سنا, ایک جملہ حسن مطلع اگر سن لیجیے تب جا کے لطف آئے گا. کیسے, لیکن وہ میں نظم میں نہیں سناؤں گا, وہ حسن مطلع نثر میں ہے. وہ کیسے, خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں, اس لیے کہ اگر سچ نہ بولتے تو اللہ سے محبت ہی کیوں کرتے. اللہ سے محبت کرنے والے, حسن مطلع ہے, توجہ سنیے گا, خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے. بہت بڑی بات ہو جائے گی. خدا سے محبت کرنے والے سچ بول رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے. مجلس کا موضوع ذہن میں رکھیے گا,
تب جا کے لطف آئے گا. لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جسے خدا چاہتا ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ تنہا سچ نہیں بولتے, یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اچھی سماعتیں جڑی ہوئی ہیں, الحمدللہ اتنے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ایک جملہ یہ ان کی طرف سے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. خدا سے محبت کرنے والے, دیکھیے یہ بھی حسن مطلع ہے, خدا سے محبت کرنے والے حق پر تو چلتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائیں. کیا کہتے ہیں, خدا سے محبت کرنے والے اور خدا کو چاہنے والے حق پر چل رہے ہیں, لیکن یہ امکان نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے. لیکن جسے خدا چاہتا ہے, یہی تو مجلس ہے, جسے خدا محبت کرتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر چلا جائے حق ادھر ہو جاتا ہے, جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جاتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کی معتبر حدیث ہے دونوں فرقوں میں, شیعوں کے یہاں بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی. نبی نے معتبر حدیث میں ارشاد فرمایا, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. بھی تو آپ نے جو ہے میں نے آپ کی خدمت کی کہ یہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جاتا ہے. نبی نے کیا کہا, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. تو اب میں دیکھیے 2 اور 2 4 جانتا ہوں, نتیجہ نکالنے کا طریقہ الحمدللہ علم منطق نے سکھایا. میں 2 اور 2 4 جانتا ہوں, 2.5 اور 2.5 5 نہیں جانتا, کیونکہ اس کا جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. نبی نے کیا ارشاد فرمایا, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. مطلب کیا ہوا, حق پیچھے ہے علی آگے ہے. لیکن میں نے کہا 2 اور 2 4 ہے, وہی آپ کی خدمت کو سنانے جا رہا ہوں. حق پیچھے ہے علی آگے ہے, حق پیچھے ہے اہل بیت آگے ہیں, حق پیچھے ہے سیدہ آگے ہیں. یہ میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, اس لیے کہ یوٹیوب استعمال کرنے والوں سے اور فیس بک استعمال کرنے والوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا صحیح استعمال کرتے ہوں, کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اعتراض آپ کے ذہنوں تک پہنچا ہوگا جس اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں. حق پیچھے ہے سیدہ آگے ہیں, ایک ہی جملے میں پوری مجلس ہے. حق پیچھے ہے سیدہ آگے ہیں, تو اب پھاڑ دو ایسی کتابوں کو جس میں یہ لکھا ہو کہ سیدہ حق پہ تھی یا نہیں تھی. میرے عزیزوں, چلا دو ایسی کتابوں کو جس میں یہ تحریر ہو, جو کہ نبی کی حدیث موجود ہے. حق پیچھے ہے اہل بیت اطہار آگے ہیں. دیکھیے ایک ہی میدان ہے اور ایک میدان میں 2 منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میدان ایک ہے, منظر 2 ہے. اس میدان میں اسے بھی پہچاننا ہے جو خدا کو چاہتا ہے, اور اسے بھی پہچاننا ہے جسے خدا چاہتا ہے. لیکن دل لگا دیجئے گا, میں پڑھنے میں کمی نہیں کروں گا, توجہ کیجئے گا. میدان ایک ہے لیکن منظر 2 دکھانے جا رہا ہوں. توجہ, میدان ایک تھا, آواز 2 اٹھی. آپ مجلس سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اکثر. میدان ایک تھا, آواز 2 اٹھی. ایک آواز شیطان کی کہ نبی مار ڈالے گئے, نبی قتل کر دیے گئے. جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پہ گیا. جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پہ گیا. لیکن جسے رحمان سے محبت تھی تو یہ کہہ کے رکا رہا کہ موت حق ہے. کیا آپ لوگوں نے ترتیب میں نہیں پڑھا, الموت حق, اس کا مطلب کیا ہے, موت حق ہے. علی میدان میں کیوں رکے رہے, کہا موت حق ہے اور حق میرے پیچھے ہے. میں نے ابھی تو نبی کی حدیث سنائی ہے, موت حق ہے اور حق میرے پیچھے ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو موت آ جائے اور علی کو خبر بھی نہ ہو.
जाए और अली को खुदा भी न चले, खबर भी ना हो, क्योंकि हमने उसे नहीं माना जो खुदा को चाहता है, हमने उसे माना है जिसे खुदा चाहता है, जिसे अल्लाह चाहता है। ये पूरे अशरे का मौजू है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम बैठे हैं और हर मौजू में कितनी वुसअत होती है ये खूब जानते हैं। पूरे अशरे का मौजू है, लेकिन मैं उसकी एक मजलिस बस आपको सुना रहा हूँ। पहली बार आपकी बस्ती में आया, पहली बार खिदमत करने का मौका मिल रहा है। आप बहुत अच्छा समाज करते हैं और खुदा का शुक्र है कि जहां भी जाओ, ऐसा नहीं है, चूंकि जब मजलिस का पोस्टर लगता है हिंदुस्तान में एक बार, तो ये खबर सुनने को मिलती है कि इलाका कैसा है। तो मैं मिंबर रसूल से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि लखनऊ तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके का नाम दिल्ली तक है। और ऐसे नहीं है, परवरदिगारे आलम ने कुछ इलाकों को न जाने क्या नवाज दिया, क्या दे दिया कि उनका जिक्र हर जबान पे। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकायत बयान कर रहा हूँ, हर जबान पे है। यकीन जानिए कुछ अल्लाह से मोहब्बत करने वालों पे एतराज है, एतराज है। वो एतराज क्या है? कहा कि ये लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और खास तौर से मजलिसों में बैठा हुआ मजमा, जो लोग मजलिसों में बैठे हैं, ये अल्लाह के बारे में कम जानते हैं। देखिए दलील सुनिएगा, क्योंकि एतराज है और एतराज के ऊपर दलील है। और अभी अभी पीछे बैठे हैं, बारिश की वजह से माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन उससे आप बताएं। एक नारे सलावत। देखिए कुछ ऐसे मजबूत अकायद हैं जिसपे तकरीबन हर मुर्दे मोमिन का अच्छा अकीदा और मजबूत अकीदा है। वो कैसे? कुछ एतराज है मजलिस में बैठने वालों पर और मजलिसी मजमे के ऊपर। एक सबसे बड़ा एतराज ये है, चूंकि इस जुमले में भी पहचानना है कि खुदा किसे चाहता है और अल्लाह किसे चाहता है। तवज्जो कीजिएगा। एतराज ये है कि ये लोग जो मजलिसों में बैठते हैं, यानी खास तौर से अहले बैत अतहार के चाहने वाले, इनका अकीदे तौहीद बड़ा कमजोर है। ये लोग खुदा के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बहुत तवज्जो सुनिए, अल्लाह के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं मिंबर रसूल से दावा करने जा रहा हूं और दावे के बाद दलील भी दूंगा आपकी खिदमत में। पूरी दुनिया में अगर किसी का अकीदे तौहीद मजबूत है तो मजलिस में बैठने वालों का। सुनिएगा, मैं दावा भी कर रहा हूं, दलील भी लेके जाऊंगा। पूरी दुनिया में अगर किसी का अकीदे तौहीद अच्छा है तो मजलिस में बैठने वालों का। मैंने दावा किया, दलील सुन लीजिए, इसलिए कि हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं सीखा। नहीं, ये जुमला मैंने बहुत बचा के कहने की कोशिश की है, और अगर किसी नौजवान को समझ में ना आए तो मजलिस के बाद पूछ लेगा। हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं सीखा, हमने खुदा उससे सीखा है जिसपे खुदाई का धोखा हुआ। जुमला तो कहती है आपकी खिदमत में, शायद मैं समझा नहीं पाया। जिसपे खुदाई का धोखा हुआ। अच्छा, हो सकता है मजलिस के बाद कोई पूछे, इतना बड़ा जुमला आपने कैसे कह दिया? अपने अकाईद को बचा लिया कि आपसे बेहतर और मजलिस में बैठने वालों से बेहतर अकीदे तौहीद किसी का है ही नहीं। इतना बड़ा जुमला कैसे कह दिया? तो सुनिए, क्यों हमारा अकीदे तौहीद मजबूत है और मैंने ये जुमला क्यों कहा? इसलिए कि आपने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना। समझ जाइएगा, अगर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माशाअल्लाह, हौसला बढ़ा दिया आपने। अब मैं इससे आगे की बात करता हूँ। आपने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना। भाई हमारे सजदे हमें तो पहचानवा नहीं पाए। हो गए आपको बहुत बड़ा जुमला। हमारे सजदे हमें तो पहचानवा नहीं पा रहे।
نہیں اس سے بڑی بات کہوں، کیا 6000 سال کے سجدوں نے ابلیس کو پہچانوا دیا؟ ابلیس کا سجدہ ابلیس کو پہچانوا نہیں پا رہا، ہمارے سجدوں نے کیا ہمیں پہچانوایا؟ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہٰذا عقیدہ توحید میں کمزوری آ گئی، ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا۔ ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، ہم نے زہرا کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، ہم نے حسنین کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہٰذا ہمارا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے۔ مجلسی مجمع ہے، میری طبیعت بہت لگ رہی ہے، دل بہت لگ رہا ہے، لہٰذا میں اس سے اور آگے کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ صرف عقیدہ توحید ہی مجلس والوں کا اچھا نہیں ہے، ایک بہت بڑا اعتراض سجاد صاحب یہ ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہمارا عقیدہ رسالت بھی اچھا نہیں۔ آپ اعتراض جانتے ہیں، میں ایک جملے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کسی کی دلچسپی نہیں چاہتا۔ ہمارا عقیدہ رسالت اچھا نہیں ہے، اعتراض وہی ہے چونکہ آپ لوگ اہل بیت اطہار کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا آپ کا عقیدہ رسالت اچھا نہیں۔ یہ دعویٰ بھی منبر رسول سے کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کسی کا عقیدہ رسالت مضبوط ہے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کا نہیں۔ اور دلیل سن لیجئے، اور میں تمام مسلمانوں سے اس چینل کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ رسالت مضبوط کیجئے۔ صرف رسول کہنے سے بات نہیں بنے گی، اپنا عقیدہ رسالت اچھا کیجئے۔ ہم بتائیں کیوں ہمارا عقیدہ رسالت مضبوط ہے؟ پورے مجلسی مجمع کی طرف سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیوں عقیدہ رسالت مضبوط ہے؟ توجہ کیجئے گا، اور میں گزارش کر رہا ہوں سب اپنا عقیدہ رسالت اچھا کریں۔ کیسے؟ ہم جب آپ کی بس میں گئے، دیکھیں مضبوط کیجئے گا عقیدہ رسالت، تو ہم نے کیا سنا؟ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے، سینے کو چاک کیا، علم بھرا، پھر سینے کو برابر کر دیا۔ تو یہ ہے آپ کا عقیدہ رسالت۔ آپ جب ہماری مجلسوں میں آؤ گے تو یہاں معیار بہت اونچا ہے۔ نبی اس علم لدنی کے مالک کا نام ہے کہ اگر اس کے منہ کا جھوٹا کسی کے منہ میں پڑ جائے عقیدہ رسالت۔ اب بتائیے کس کا عقیدہ رسالت اچھا ہے؟ کون نعت اچھی پڑھتا ہے؟ کس کا عقیدہ رسالت اچھا ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، میں پورے مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور صرف عقیدہ رسالت اور توحید کی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کی تعریف کر دی، تعریف نہیں کی، یہ حقیقت بیان کی ہے۔ صرف عقیدہ رسالت اور توحید ہی اچھا نہیں ہے قبلہ، عقیدہ امامت میں بھی آپ کے قد کے برابر کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ جانکاری والی چیزیں میں چاہتا ہوں نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ یہ عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت کیا ہے؟ میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے گفتگو نہیں کروں گا، اور وہ بھی بڑی معتبر حدیث نبی کی وہ آپ کو سنا رہا ہوں، ہے نا؟ نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں کتنے جانشین ہوں گے؟ بولیے 12۔ ماشاءاللہ، میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے۔ اس حدیث کو فرمائے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ تو پچھلے سال تو کہا نہیں تھا۔ اس حدیث کو فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج تک مسلمان 12 کی عدد مکمل نہیں کر پایا۔ بہت بڑا جملہ ہے، اس لیے جتنا کھینچ لیجیے، جتنا تال لیجیے، لیکن 12 کی عدد مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ہے آپ کا عقیدہ امامت۔ اب مجلسوں میں آئیے، ہمارا عقیدہ امامت سنیے۔ ہمارے محمود آباد کے چھوٹے سے مدرسے میں آئیے، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائیے، بیٹا امام کتنے ہیں؟ ہم نام بھی بتائیں گے، تعداد بھی بتائیں گے، نام بھی بتا رہا ہے، تعداد بھی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ امامت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے آپ سے عقیدہ توحید پہ گفتگو کر لی، عقیدہ رسالت پہ گفتگو کر لی،
अकीदे इमामत पे गुफ्तगू कर दी। देखिए अब एक अकीदा बड़ा सेंसिटिव अकीदा है, वो कौन सा अकीदा है? वो है अकीदे शफाअत। और इस मामले में भी आप बोलते इल्जाम है। वो इल्जाम क्या है हमारे ऊपर? कि हमारा अकीदे शफाअत भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि सामने वाला दलील कुरान से दे रहा था। उसने कहा कि शफाअत का मामला सिर्फ खुदा से मुत्तसिल है, अल्लाह के अलावा कोई शफाअत नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहा कुरान में लिखा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा कुरान में? उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? देखिए अभी भी कमी है, चूंकि हम में हाफिज कम है ना। क्या है? क्या लगे कुरान में सूरह मरियम उठा के देखिए, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ला यमलिकुन शफाअ। अल्लाह कह रहा है कि शफाअत का मामला सिर्फ हमसे मुत्तसिल है, हमारे अलावा कोई शफाअत नहीं कर सकता। अच्छा अगर कोई दलील कुरान से दे तो हम क्या करेंगे? कुरान से दलील दे रहा है, मजबूरी ये है कि हम तो उर्दू भी नहीं जानते अच्छी तरह। क्यों? इसलिए कि मरसिया भी हिंदी में पढ़ते हैं, तो हम कैसे समझे उर्दू, है ना। और दलील कुरान से दी जा रही है। लेकिन ये कमाल है मोहब्बत अहले बैत का, जब तुम बोलोगे इनके लिए तो फिर तुम नहीं बोलोगे। कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करो, फिर तुम नहीं बोलोगे, फिर ये बोलेंगे। अब कैसे अहले बैत था कि मोहब्बत ने बोला। सुनो, मैंने कहा हुजूर आपने अगर दलील आप कुरान से दे रहे हैं तो आयत आधी क्यों पढ़ रहे हैं? समझ जाइएगा इस जुमले को नौजवान, आयत आधी क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा पूरी आयत सुनाइए। मैंने कहा सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो, ला यमलिकुन शफाअ इल्ला मन इत्तखज़ इनर्रहमानि अहदा। अल्लाह ने कहा शफाअत सिर्फ मुझसे मुत्तसिल नहीं है, शफाअत का वो भी इख्तियार रखता है जिसे मैं इजाजत दे दूं। अब इसी को समझना है कि अल्लाह ने इजाजत किसे दी है। मसला शफाअत हल कर रहा हूं। कहा शफाअत का सिर्फ मुझसे मुत्तसिल नहीं, शफाअत का वो भी इख्तियार रखता है जिसे मैं इजाजत दे दूं। तो अब खुदा को नहीं ढूंढना, इसलिए कि अल्लाह को तो सब जानते हैं। अब उसे तलाश करना है जिसे अल्लाह ने इजाजत दी है। रहिएगा, बड़ी अच्छी समाज है आपकी, ये जुमला मैं आप तक पहुंचा दूं, यही कामयाबी है। मैंने कहा हुजूर आधी आयत पढ़ के पूरा इस्लाम समझाएंगे? हैं? आधी आयत पढ़ के पूरा कुरान समझाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? कुछ लोगों ने, देखिए मुतवज्जे रहिएगा तब जाके लुत्फ आएगा। कुछ लोगों ने हुजूर आधी आयत पढ़ के मस्जिद जाना छोड़ दिया, आधी आयत पढ़ के नमाज पढ़ना छोड़ दिया। हुजूर वो कैसे? मैंने कहा ये भी कुरान ही में लिखा है। कैसे? मैंने कहा देखिए कुरान उठा के पढ़िए, ला तक़रबुस सलात, नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। मेरे अजीजों जब मैंने इस आधी आयत को आधी आयत के मुकाबले में पढ़ा तो सामने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आयत सबके लिए नहीं है, ये आयत सबके लिए नहीं है। मैंने कहा फिर किसके लिए? कहा ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज मत पढ़ो जब नशे की हालत में रहो। अच्छा तो आधी आयत का जवाब आधी आयत से, पूरी आयत का जवाब पूरी आयत से, ठीक है। नमाज मत पढ़ो जब नशे की हालत में रहो। देखिए हमारे यहाँ एक मकूला बोला जाता है, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं कि नीम हकीम खतरे जान होता है। तो सिर्फ नीम हकीम ही खतरे जान नहीं होता, नीम मौलवी भी खतरे ईमान होता है ना। नीम हकीमी खतरे जान नहीं होता, नीम मौलवी जिसने आधा दीन पढ़ रखा है वो भी खतरे ईमान है। तवज्जो कर लीजिएगा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने, क्योंकि देखिए कुछ चीजें वजाहत से खत्म हो जाती हैं, लुत्फ भी खत्म हो जाता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ इसे बगैर वजाहत के आपकी खिदमत में पढ़ूं। और मैं देखता हूँ इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद अब ये जुमला कौन समझेगा। कुछ लोगों ने आधी आयत पढ़ी, मस्जिद जाना छोड़ दिया। एक दिन मस्जिद के इमाम शिकायत करने लगे कि फला साहब मस्जिद में नहीं आते, फला साहब नमाज नहीं पढ़ते, जरा पूछिए तो सही क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों मस्जिद खाली छोड़ दी। मैंने कहा भाई अपना दिल छोटा मत कीजिए, अल्लाह ने तो पहले ही कुरान में कह दिया कि नमाज से वही दूर है जो अब तक नशे की हालत में है। समझ
लगाइए तब जाकर नमाज से वही दूर है जो अब तक नशे की हालत में है। देखिए तो अब मामला क्या हुआ, मसले शफाअत में खुदा की तलाश नहीं करना। इस आयत में एक लफ्ज है जिससे आसान हो जाएगा उस तक पहुंचना। कौन सा लफ्ज है आयत में? ला यमलिकुन शफाआ इल्ला मन इत्तखज़। बहुत साफ सुथरी आयत बाकी जो तुम पढ़ लो, इल्ला मन इत्तखज़, खुदा को तलाश नहीं करो, उसे तलाश करो जिस मन को अल्लाह ने इजाजत दे रखी है ना। तो अब इस मन को तलाश कर लीजिए, आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे कि शफाअत का इख्तियार अल्लाह ने किसे दिया है। ये मन कौन है? ये परवरदिगार, मैं तो पहले ही आज इसी पे इकरार कर चुका हूँ कि मेरी समझ में कुरान नहीं आएगा। कुरान अरबी में नाज़िल हुआ, हमारी जबान उर्दू है, तो तू मदद नहीं करेगा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह ने कहा हम मदद करेंगे। मन को तलाश कर रहे हो जिसे अल्लाह ने इजाजत दी है, हम मदद करेंगे। सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कयामत में सब फना हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। दिल लगाइए, बहुत 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 बड़ा जुमला। क्या? सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। ये परवरदिगार, इसमें तो नाम ही नहीं आया अहले बैत का, तो जब नाम नहीं आया तो हम कैसे पहुंचे वहां तक? हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये तू समझाना क्या चाह रहा है? कहा अगर नहीं समझ में आया तो मदद हम कर रहे हैं ना तुम्हारी, तुम क्यों घबरा रहे हो? हम मदद कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है। सुनो, वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह के पास मन वो है जो अपने नफ्स को बेचकर मर्ज़िए खुदा के खरीदार बन जाते हैं। अल्लाह के पास मन वो है। अब पहुंचा मजमा मन तक। ये मन है कौन? मेरे अल्लाह अभी भी नाम नहीं लिया। जी चाहता है खुदा से अर्ज करूं, परवरदिगार हमें सुनने की आदत नहीं, हम देख के अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन दोस्त आएगा मेरे अजीजों, इस जुमले तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। हमें सुनने की आदत नहीं, हम देख के अच्छी तरह समझ लेते हैं। जबकि जमाना बदल गया, अब सुन के अच्छी तरह समझते हैं, अब देख के नहीं समझ पाते। परवरदिगार हमें समझा मत, हमें दिखा दे, हम मान लेंगे। तो कहा हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे इसलिए कि तुम देख के मुकर जाओगे, हम मोतबर हाजियों को दिखाएंगे। हम मोतबर हाजियों को दिखाएंगे। तुम मन को तलाश करना चाह रहे हो, एक दो हाजी नहीं, 1,25,000 हाजी जमा हो जाए तब मैं नबी को हुक्म दूंगा। ये लोग मन को देखना चाहते हैं, नबी हाथों में उठाओ, बढ़ा दिया, मेरा दिल लग गया। जैसे आगे की बात आपसे करने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी से थोड़ा और आगे आ जाइए, क्योंकि और अभी भी थोड़ी सी जगह है, क्योंकि पीछे अफराद चलो थोड़ा सा बारिश के रोक थोड़ा सा और आगे। एक और गाना है सलमान। जो किया आपने, तो अब मसले शफाअत भी हल हो गया, मसले तौहीद पे गुफ्तगू हुई, मसले रिसालत पे गुफ्तगू हुई, मसले इमामत पे गुफ्तगू हुई, मसले शफाअत भी हल हुआ। क्या अभी दुनिया अहले बैत को पहचान गई? देखिए एक एक लफ्ज के अंदर पूरी पूरी मजलिस है। क्या अभी दुनिया अहले बैत अत्हार को पहचान गई? हम दूसरों से तो खूब कहते हैं कि दुनिया अहले बैत अत्हार को नहीं पहचान पा रही, नहीं पहचान पा रही। क्या हम अच्छी तरह पहचान गए? नहीं, देखिए हुक्म तभी है तबलीग का कि जब तुम अच्छी तरह पहचान जाओ तब दुनिया को पहचानवाओ। जब तुम अच्छी तरह समझ जाओ तब दुनिया को समझाने निकलो। देखिए कुछ पस मंजर भी समझ लीजिएगा। जब तुम अच्छी तरह समझ जाओ तब दुनिया को समझाने निकलो।
اہل بیت اطہار ہے کون، اسی جملے میں سمجھ لیجیے. دیکھیں ہم کسی راوی سے نہیں پوچھیں گے، کسی صحابی سے نہیں پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے قرآن سے اہل بیت اطہار کون ہے. اے پروردگار تو ہی بتا کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے. ہم مجلس میں سمجھ لیں اچھی طریقے سے. خدا نے آواز دی کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو امت وسط قرار دیا. یہ اہل بیت اطہار کا تعارف ہے. اب اتنے چھوٹے جملے سے اتنی بڑی بات کیسے آپ سمجھ پائیں گے؟ ہم نے اہل بیت اطہار کو امت وسط قرار دیا. میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں یہ امت وسط کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. امت وسط یعنی درمیانی امت ہے نا، درمیانی امت. یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی بچے کو خدا کو پکارتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کو کیسے پکارتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کے خدا کو پکار رہا ہو کہ پروردگار یہ میرا کام کر دے؟ کسی کو دیکھا آپ نے؟ کوئی نہیں پکارتا. یہ بھی فلسفہ ہے، کوئی نہیں پکارتا. میں نے کہا بھائی تم خدا کو کیسے پکارتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم سر کو اٹھا کے پکارتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے پکارتے ہیں. کیسے دعا کرتے ہیں؟ ایسے پکارتے ہیں اللہ کو. میں نے کہا تم کیوں پکار رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے ذہن میں بھی اللہ بہت اونچا ہے. یہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اس سے اچھا راستہ میرے پاس نہیں. ہمارے ذہن ناقص میں بھی خدا بہت اونچا. ٹھیک، اہل بیت کیا ہے؟ امت وسط یعنی درمیانی امت. اللہ بہت اونچا ہے. اب جو دیکھے گا میری طرف وہی سمجھ پائے گا. خدا چونکہ اللہ بہت اونچا ہے نا، خدا آل محمد. لیکن میں نے کام کیا ہے اس فلسفے کے اوپر لہٰذا آپ کو سنانا. خدا آل محمد امت وسط اور بندے. لیکن سلسلے کو سمجھیے گا تب جا کے لطف آئے گا. اللہ آل محمد اور بندے. فلسفے میں کہا جاتا ہے خدا ہے واجب الوجود. یعنی واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے. کو سمجھ کے اٹھیے جملے میں. اللہ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا چونکہ وہ واجب الوجود ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ مجبور ہیں، یہ ممکن الوجود ہیں. یہ سمجھنے کے لیے اس کا دین یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. اور جو گیا وہ بیچارہ پلٹ کے آیا ہی نہیں کہ بتا سکے. میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، دل سے سنیے گا. کیا مطلب ہے؟ جو یہاں سے گیا وہ آ کے بتایا ہی نہیں اس نے، تو پھر کیسے پتا چلے؟ ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے خدا کی قسم. چونکہ اللہ وہاں سے یہاں نہیں آئے گا، یہ یہاں سے وہاں نہیں جائیں گے، تو قبلہ اب کیسے پتا چلے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی تو ایسا ہو جو سمجھے ان کے اعتبار سے، سمجھائے اس کے اعتبار سے. یہ ہے اہل بیت اطہار. اہل بیت ہے امت وسط. لے ان کے اعتبار سے، پہنچائے اس کے اعتبار سے. اب سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا. دیکھیں اتنی تقریر اور اتنے بیانات کے بعد اب اس جملے کو سمجھنا چاہیے آپ کو. اب سمجھ میں آیا کہ یہ یعنی امت وسط درمیانی امت، یہ جب یہاں سے یہاں آئے تو مولویوں نے کہا ہم جیسے ہیں. اہل بیت اطہار کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ جب یہ زمین پہ آئے تو لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں. کیوں تم جیسے ہیں؟ کہا کھانا ہماری طرح کھاتے ہیں. ایسا توجہ کیجیے گا. پانی ہماری طرح پیتے ہیں، چلتے ہماری طرح ہے، اٹھتے ہماری طرح ہے، بیٹھتے ہماری طرح ہے. میں نے کہا دیکھیں دلیل تو دلیل ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بھاری برکم ہو، ہے نا. تو چھوٹی دلیل کا جواب بھی سن لیجیے، بڑی دلیل کا جواب تو میں دے ہی چکا ہے نا. چھوٹی دلیل کیا؟ اہل بیت ہماری طرح اٹھتے ہیں، نبی ہماری طرح بیٹھتے ہیں. میں نے کہا میں منع نہیں کرتا، تم نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو، لیکن جہاں یہ دیکھ رہے ہو، کچھ اشارے سمجھ لیا کیجئے، لیکن جہاں یہ دیکھ رہے ہو وہیں پہ یہ بھی دیکھ لینا کہ نبی اٹھاتے کیسے تھے. ایک جو
जुमला कुरान ने कहा, अब एक आखिरी जुमला है, इसे पढ़ के मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन इस पे थोड़ा दिल लगाइएगा। एक बात और मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा परवरदिगार आलम अभी ठीक तरीके से अहले बैत का तारुफ नहीं हुआ, उम्मत वसत लोग क्या समझेंगे, दरमियानी हुआ, ये तूने बड़े फलसफे में मैंने आपको उलझा दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने खूब समझा और खूब जो है वो समझाया। लेकिन इस जुमले को और समझ के उठना नौजवानों, एक तारुफ और कुरान ने कराया अहले बैत के अल्फाज का। वो तारुफ कैसा है? अल्लाह ने कहा कि हमने अहले बैत को उलिल अम्र बनाया। ये तारुफ कुरान ने कराया, किसी रावी की रिवायत नहीं है, कुरान की आयत है। हमने अहले बैत को उलिल अम्र बनाया। ये उलिल अम्र क्या है? उलिल अम्र का मतलब है जिसका अख्तियार और कंट्रोल अम्र पे हो। ये अम्र क्या है? कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, रूह है अम्रे खुदा में से एक अम्र है। तो अब जिसका अख्तियार अम्र पे होगा वो उलिल अम्र हो जाएगा है। लेकिन अभी भी बात तशरा है, अहले बैत कैसे उलिल अम्र है? इस जुमले को समझ लीजिए, बहुत बड़ा जुमला। मौलाए कायनात जनाबे कम्बर के साथ, क्योंकि मजलिस इतनी मजबूत है, मेरे तरफ़ैन इतने मजबूत हैं कि इनके जरिए से मैं बात पहुंचा रहा हूं आपको। गौर कीजिएगा, मौलाए कायनात जनाबे कम्बर के साथ, उलिल अम्र में समझा रहा हूं, निकले कब्रिस्तान से। एक बड़ी, जहां हजारों कब्रें थी, वहां पे एक बड़ी बोसीदा कब्र थी, बहुत टूटी हुई कब्र थी। देखिए ये भी बहुत बड़ा मौजू है इस्लाम का कि अपने कब्रिस्तान को अच्छा करो, बेहतर करो, ताकि लोग मरने की तमन्ना करें। इसलिए कि अगर कब्रिस्तान ऐसा होगा, मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, मैं जब वहां पहुंचा तो वो ले गए कि मेरे वालिद साहब की कब्र है, तो मैंने देख के उनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर कब्रिस्तान ऐसा होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आना पसंद करेगा, तो कम से कम अपने कब्रिस्तान को अच्छा कर ले। ये भी खुद एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पे तंजीमों को काम करना चाहिए। मौलाए कायनात उस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, जनाबे कब्र ने टूटी हुई कब्र देखी और अली से पलट के पूछा, या अली मैंने सुना है कि एक एक कब्र से रोजे महशर कई कई लोग उठेंगे। मौला इस टूटी हुई कब्र से कौन उठेगा? ये बहुत टूटी हुई कब्र है, अब इसमें जाएगा कौन जो उठेगा है? अली ने कहा कंबर क्या तुम्हें इत्मीनान नहीं है? यानी मौला वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि इस टूटी हुई कब्र से कौन उठेगा? मौला ने उलिल अम्र होने का इख्तियार दिखाया। अली ने कहा ऐ साहिबे कब्र, तुझे हयात मिल गई, खड़ा हो जा। उलिल अम्र देखिए कहते किसे? हयात मिल गई, खड़ा हो जा। मेरे अजीजों को साहिबे कब्र दामन झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। दामन झाड़ के जैसे ही खड़ा हुआ, अली को सलाम किया। अली ने जवाब सलाम दिया। नहीं अभी तक शायद मजमा पहुंचा नहीं, वरना इस जुमले पे बोल देता। अली ने जवाब सलाम दिया, उसने सलाम किया, जब तक मुर्दा था सलाम नहीं किया था। मैंने कहा जुमले को अगर समझ जाते तो बोल देते आप, जब तक मुर्दा था सलाम नहीं किया था, जैसे ही हयात मिली फौरन सलाम किया। इसका मतलब है कि मुर्दे सलाम करने में पहल नहीं करते, जो सलाम करने में पहल करे वो जिंदा है। वो जिंदा है ना? जैसे ही अली को सलाम किया, अली ने जवाब सलाम दिया, वो आगे बढ़ गया, मौलाए कायनात भी आगे बढ़ गए। जैसे ही दो चार कदम और आगे बढ़े तो जनाब कम्बर ने उससे भी ज्यादा टूटी हुई कब्र देखी, बड़ी बोसीदा कब्र। कहा मौला उस पे तो हैरत थी, इस पे ताज्जुब है। अब वो कैसे? कहा मौला ये कैसे उठेगा रोजे महशर? बहुत टूटी हुई कब्र है, कौन इससे उठेगा? तवज्जो करने बहुत बड़ी बात है आपकी खिदमत में। जैसे ही कहा तो मौला ने कहा नहीं उठेगा तो जरूर, लेकिन अब ऐसे नहीं उठेगा। फिर कैसे उठेगा मौला? कहा वुजू के लिए पानी लाओ। ये समझ जाइएगा, जुमले का आखिरी जुमला है मजलिस का, बहुत बड़ी बात है। कहा अब ऐसे नहीं उठेगा, वुजू के लिए पानी लाओ, मुसल्ला बिछा। अली ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, खुदा कितना बुलंद है। हाथों को उठाया और उठा के कहा ए परवरदिगार, इसके जिस्म में इसकी रूह को वापस कर दे। मेरे अजीजों जैसे कि दुआ अली ने की, वो जिंदा हुआ, लेकिन जिंदा होने पे इससे पहले कि वो ताज्जुब करता,
जनाब कंबर ने ताज्जुब कर लिया, कहा मौला ये हुआ कैसे? तवज्जो कीजिएगा, हुआ कैसे? कहा मौला एक एतराज का जवाब दीजिए। क्या एतराज है कंबर? कहा मौला पहले वाले मुर्दे को आपने हुक्म से उठाया और कहा अली हुक्म दे रहा है खड़ा हो जा, दूसरे वाले मुर्दे को दुआ से जिंदा कर रहे। मौला ये माजरा क्या है? या तो दोनों को हुक्म दिया होता या दोनों के लिए दुआ की होती। एक को हुक्म दे रहे, एक को दुआ से जिंदा कर रहे। मौला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसी जुमले का जवाब देना है। मौला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंबर हम जैसे नहीं है, कंबर नाम है अली मिजाज का, कंबर नाम है अली शनास का। भाई जब कंबर जैसा अली मिजाज अली के साथ रह के अली को पहचान न पाया तो ये 4 दिन के मुसलमान को पहचान नहीं पा रहा, तो ये 4 दिन का मुसलमान कैसे पहचान लेगा? अब एतराज है, हमें अपने सितम का एतराज है, एतराफ है कि हम क्या कर रहे हैं। आखिरी बात है, आखिरी जुमला है, 1 घंटा होने को चला गया, आखिरी जुमला सुनने बात मुकम्मल हो गई। मेरे अजीजों जनाब कंबर ने कहा मौला आप जो कुछ कर लें लेकिन इस जुमले को मुझे समझा दीजिए वरना मैं पूरी जिंदगी समझ नहीं पाऊंगा। पहले वाले मुर्दे को आपने हुक्म दिया, दूसरे वाले मुर्दे के लिए दुआ कर रहे हैं परवरदिगार इसे जिंदा कर दे, इसकी रूह को इसके जिस्म में पलटा दे। मौला बस इतना बता दे, मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। तवज्जो कीजिएगा, मैं बुजुर्गों से दाद भी चाहता हूँ, दुआ भी चाहता हूँ जुमले के ऊपर, गौर कीजिएगा। कहा मौला पहले वाले मुर्दे को हुक्म दिया कि जिंदा हो जा, दूसरे वाले मुर्दे के लिए दुआ कर रहे। मौला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा कंबर सुनो, जितनी ताकत कहिएगा मैं लगा दूंगा जुमले पर, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए जुमले का। कहा कंबर सुनो, मैंने पहले वाले मुर्दे को हुक्म इसलिए दिया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझ ले। इससे बड़ा है, मैंने पहले वाले मुर्दे को हुक्म इसलिए दिया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझ बैठे, और दूसरे वाले मुर्दे को दुआ से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को जुमले में 2 बातें ज़हनियत को अली ने दूर कर दिया। क्या ये भी बताया कि मैं मजबूर नहीं हूँ, और ये भी बताया कि मैं खुदा तो जो कर रहे हैं एक जुमले में। अच्छा देखिए, मासूम के कलाम को यूं ही नहीं समझा जा सकता, मासूम के कलाम को समझने के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, हर आदमी नहीं समझ सकता। आज दुनिया की यही नहीं समझ पा रही है कि अहले बैत का नाम नहीं है कुरान में, अभी यही नहीं समझ पा रही है नाम कहाँ है कुरान में। अगर नाम होगा तो हम भी समझ लेते। देखिए मैं एक फिक्र छोड़ के जा रहा हूँ, और जब तक पलट के ना आ जाऊं दोबारा इस फिक्र को महफूज रखिएगा। नाम नहीं है अहले बैत इत्हार का, मैंने कहा खुदा का शुक्र करो कि नाम नहीं है। वरना एक तो नाम नहीं, ऊपर से खुदा का शुक्र अदा करा है कि नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये खुदा की सुन्नत है कि जब भी उसने किसी का नाम लिया तो मद्दे मुकाबिल का भी नाम लिया। देखना चाहता हूँ कैसे आप संभालेंगे सुनने को समझिएगा। जब भी खुदा ने किसी का नाम लिया तो मद्दे मुकाबिल का भी नाम लिया। अगर आदम का नाम है कुरान में तो इब्लीस का भी नाम है।
मद्दे मुकाबिल का भी नाम है। अगर मूसा का नाम है कुरान में तो फिरौन का भी नाम है। अगर ईसा का नाम है कुरान में तो नमरूद का भी नाम है। मेरे भाई खुदा का शुक्र अदा करो, अगर ज़हरा का नाम होता इसीलिए कुरान बेवकूफों के पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान अक्लमंदों के पढ़ने की किताब है। आप जब भी कुरान में देखेंगे ना तो बार बार अल्लाह ने कहा या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब। क्यों कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? क्यों गौर फिक्र नहीं करते? चूंकि हमने समझ ही लिया है कुरान को रूह निकालने की किताब है। किसी की रूह ना निकले तो फौरन जाके सूरह यासीन पढ़ लो, फौरन चाहे पार्टी बैठ के पढ़ो, चाहे सरहाने बैठ के पढ़ लो, सूरह यासीन की तिलावत कर दो, रूह ना निकले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान रूह निकालने की किताब है? कुरान रूह निकालने के लिए आया है? अच्छा, ये भी मामला उल्टा है। कुरान आया था मुर्दों को जिंदा करने, और तुमने कुरान से जिंदों को मुर्दा करना शुरू कर दिया। कुरान अक्ल वाली किताब है, समझ वाली किताब है। परवरदिगार आलम ने कहा कि याद करो कुरान को। अल्लाह ने कहा समझो समझो बस। जो इस जाहिर कुरान को ना समझ पाए वो बातिन कुरान को क्या समझेगा? जब इस जाहिर कुरान को नहीं समझ पा रहा तो बातिन कुरान। मेरे अजीजों, ये 40 मुहर्रम से लेकर अब तक कोशिश मैं खुद यही कर रहा हूँ कि उन लोगों का तारुफ कराया जा सके जिन्हें खुदा मोहब्बत करता, जिन्हें अल्लाह चाहता। इसलिए कि जो खुदा को चाहते हैं ना, वो अपने घर में बैठ के इत्मीनान से एसी में कुरान की तिलावत नहीं करते, लेकिन जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है वो लोग के नैसा होकर कुरान की, जिन्हें अल्लाह चाहता है, जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है, कुरान सुनाए, कुरान की तिलावत करें। बहुत तमन्ना थी हुसैन इब्ने अली को कि कोई मुझे गुस्लो कफन देता, कोई मेरे जनाजे को दफन करता। इसलिए जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचे ना, तो जहाँ सारी वसीयतें थी वहाँ बनी असद से एक वसीयत ये भी की बच्चों से कि अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए और ना आ पाए जनाजे पर तो तुम खेलते खेलते आना और एक एक मुट्ठी खाक उठा के मेरे जनाजे पे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हर भाई ने इमाम हुसैन 20 चेहरों को मुकम्मल हो गया, लेकिन आज पहला दिन है। अहले बैत अत्हार रिहा होकर चेहरों करने के लिए आए हैं करबला। उसका चेहरों जिसका लाशा 3 दिन तक करबला में बेगोर उसका चेहरों करने के लिए आए। मैंने मरसिये से लेकर, चूंकि मरसिया भी जनाब अली अकबर के हाल का पढ़ा गया है ना, तो मैं ये समझ रहा था ज़ाहिर शायद कोई तारीफ हो या कुछ ना कुछ ऐसा है, जनाब अली अकबर के हाल का क्यों पढ़ा गया, चूंकि शुहदाए करबला का चेहरों है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ इस जुमले की तिलावत फरमाऊं आपकी खिदमत में। इमाम हुसैन के सीने में कितना दर्द और कितनी तकलीफ थी, इसलिए कि एक आदमी खुदा ना खास्ता अगर महमूदाबाद में किसी का इंतकाल हो जाए तो पूरा महमूदाबाद आकर उसके बरसा को सीने से लगाता है। अगर बेटा है तो तसल्ली देता है, आगे कहता है तुम्हारा बाप नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब तक हम हैं खुद को अकेला ना समझना, तन्हा न समझना। लेकिन क्या कयामत उड़ गई सैयदे सज्जाद के ऊपर, बाप का जनाजा बिल्कुल कफन पड़ा हुआ है और दरमियान से गुजारे जा रहे। इन लोगों ने अपने नजीज जनाजों को दफन कर दिया, लेकिन मेरे पापा का जनाजा बिल्कुल कफन पड़ा हुआ है। आपने ये जुमला तो एक बेटे के हवाले से, लेकिन आपको पता है इमाम हुसैन के सीने में कितना दर्द था कि किसी ने मुझे गुस्सा नहीं दिया, किसी ने मेरी खैरियत नहीं पूछी। इसलिए कि शायर का ये शेर ही काफी है रोने के लिए। इमाम हुसैन को क्या तकलीफ थी, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ,
हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कोई आंख ऐसी ना हो जो बगैर रोए हुए वापस क्या सितम तोड़े गए इमाम हुसैन के ऊपर। सुनवारों बिस्तर पे जाना इस जुमले को सोचना। इसीलिए इमाम हुसैन जब भी किसी को भेजते थे करबला में तो उसके नाम से उसके अल्ताफ से, कैसे जब जनाब अली अकबर को भेजने लगे तो क्या कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना मैं उसे भेज रहा हूँ जो शक्ल और सूरत में तेरे नबी से मुशाबिह है। यही कहा था ना इमाम हुसैन ने। मैं करबला का एक छोटा सा वाकया छोटे से वक्त में आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे अजीजों सोचें इमाम हुसैन कितनी तकलीफ करते। सुनिएगा, करबला में एक दुकानदार था, रोज़े हुसैन के करीब जिंदगी बसर कर रहा था। छोटी सी दुकान थी उसकी। अक्सर जाके रोज़े हुसैन में दुआ करता था कि मेरे अल्लाह मुझे एक बेटा इनायत फरमा हुसैन के वसीले से जिसकी मैं परवरिश करूं, लेकिन परवरिश करने के बाद जब वो बड़ा हो तो जवानी में मर जाए। इस जुमले को दर्द को अगर आपने समझ लिया तो हुसैन का दर्द समझ जाएगा। कहा परवरदिगार मुझे एक बेटा अता फरमा जो जवानी में मर जाए। अक्सर कुछ लोगों ने उसको दुआ करते हुए सुना। कहा भाई ऐसी दुआ क्यों कर रहा है, अगर जवान बेटा मर गया तो क्या तू जिंदा रह पाएगा, क्या तू अपने आप को बचा पाएगा। मेरे अजीजों जब उसने किसी की एक न सुनी दुआ करता रहा, परवरदिगार आलम ने उसकी दुआओं का समरा ये दिया कि कुछ ही दिन के बाद उसे उसके घर एक बेटे की विलादत हुई। जब विलादत हुई तो बहुत ही खुशी खुशी उसकी परवरिश करता रहा। परवरिश करते करते वो बेटा जवान हुआ। मेरे अजीजों कुछ दिन के बाद जैसे ही वो जवान हुआ, ये अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, इतने में आके एक आदमी ने खबर दी कि तेरा बेटा मर गया। जैसे ये जुमला कहा तेरा बेटा मर गया, ये जल्दी से दुकान से उठा और उठने के बाद कुछ कदम तो चला लेकिन फिर खुद को संभाल नहीं पाया, मुंह के बल जमीन पे गिर गया। जब गिरा तो फिर खुद को संभाला और दौड़ता हुआ अपने बेटे के जनाजे पे पहुंचा। लिपट के बहुत देर तक रोया। लोगों ने कहा भाई ऐसी दुआ क्यों कर रहा था। उसने कहा पता है मैं ऐसी दुआ क्यों कर रहा था, इसलिए कि मैं हुसैन के दर्द को समझना चाहता था। मैं अपने बेटे के जनाजे में संभल नहीं पाया। हुसैन ने कैसे जवान की मैयत उठाई होगी। हुसैन ने कैसे जवान की मैयत उठाई होगी। मैं तो मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि तुम्हें अली अकबर के बाद हुसैन को मारना ही नहीं था। अली अकबर के बाद तो हुसैन ऐसे ही मर गए थे। जिसका जवान बेटा मर जाए उसके सामने रगड़ ले वो कौन सा बाप जिंदा रहना चाहेगा। मैंने तमाम किया, करबला में जो भी घोड़े से गिरा उसने कहा कि आका मैं प्यासा हूँ, आका मुझे प्यास लगी है। लेकिन इस जुमले को एहसास कर लीजिएगा, जो भी गिरा उसने कहा मुझे प्यास लगी है, लेकिन कसम से हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। समझ जाइए दोस्तों, आखिरी जुमला, हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। फिर हुसैन की प्यास बताए कौन, दो लोगों ने बताया हुसैन कितने प्यासे हैं। एक अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है। जब अपनी जबान को मुंह में डाला तो फौरन बाहर निकाल लिया, ए बाबा मुझसे ज्यादा तो आपके मुंह में कांटे पड़े हैं। एक हुसैन की बच्ची ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा था। जब सुल्तान खेमे में आया ना, साहिबान औलाद बैठे हुए तो वो बच्ची आगे बढ़ी, घोड़े के गले में बाहें डाली और आवाज दी, ए मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे कि मेरे बाबा को वक्त सिर्फ पानी मिला था या प्यासा मार डाला गया। मेरा बाबा बहुत प्यासा है।